Hello everyone. So the given question is a linear harmonic oscillator, a force constant 2 into 10 raised to power 6 Newton per meter, and its amplitude is 0.01 meter, has a total mechanical energy of 160 joules, and we have to select the correct option. Okay, and given options are its maximum potential energy is 160 joule, maximum potential energy is 100 joules, minimum potential energy is 0 joules, and minimum potential energy is 100 joules. Okay, so what I can say that we know that potential energy is always defined with respect to some zero potential energy reference point. Okay, this thing we know. Okay, whenever potential energy is defined at any point, then we must define this with respect to some zero potential energy reference point. Okay, and we know that the formula of potential energy is given by half kx square. Okay, but in this case, this particular energy is defined with respect to infinity. Okay, at infinity we assume the potential to be zero. Okay, but in this particular question we are given that the total mechanical energy is 160 joules and force constant is 2 into 10 raised to power 6 Newton per meter and amplitude is this. Okay, then we have to find out the energies. So we know that total energy given here is 160 joules. Okay, the force constant K is given as 2 into 10 raised to power 6 Newton per meter. 2 into 10 raised to power 6 Newton per meter, and amplitude is 0.01 meter. Amplitude is 0.01 meter. Okay, we know that total energy is nothing but kinetic energy plus potential energy. Okay, now for potential energy to be minimum, kinetic energy must have to be maximum. Okay, if this is maximum, this will be minimum because their sum is constant. Okay, but kinetic energy do not depend on any reference point as the potential energy is depending. So the formula of kinetic energy half k a square minus x square is always valid in any case. Okay, so the maximum kinetic energy will be when I put x equals to 0. So if I put x equals to 0, the kinetic energy maximum came out to be half k is 2 into 10 raised to power 6 and a square is 0.01 whole square. So this will be 1 by 10 raised to power 4. 10 raised to power 4. So this will cut. Okay, this 2 will cut and I will be getting 10 raised to power 2 only. Okay, so kinetic energy maximum comes out to be 100 joules. Okay, so minimum potential energy will be PE minimum will be total energy which is given as 160 joules minus kinetic energy maximum which is 100 joules. So this comes out to be 60 joules. Potential energy minimum is comes out to be 60 joules only. Okay. Now I need to find out potential energy maximum. Okay. Now for potential energy to be maximum, okay, I have the kinetic energy should be minimum. Okay, and we know that from this formula, if I put x equals to a, then kinetic energy minimum will comes out to be 0. Okay, so if kinetic energy minimum is 0, then potential energy maximum will be equals to total energy which is given as 160 joules. Okay, so these two are the values for potential energy minimum and maximum. Okay, so if I have to choose the correct option, the maximum potential energy is 160 and minimum is 60. Okay, so the maximum potential energy is 160 joule, this option is correct. Maximum potential 100 joules, this is wrong. Okay, minimum potential energy is 100 joules, this is also wrong. Minimum potential energy is 100 joules, this is also wrong. If there was a statement minimum potential energy equals to 60 joules, then this statement will also be right. I hope you understood. Thank you. A particle is executing simple harmonic motion with a time period t, capital T. At a time small t equal to 0, it is at its position of equilibrium. The kinetic energy time graph of the particle will look like, এখানে আমাদের চারটে অপশনে চারটে গ্রাফ দেওয়া আছে যেখানে আমাদের
বের করতে হবে যে কাইনেটিক এনার্জি এবং টাইমের গ্রাফটা কিরকম দেখতে হবে, যেখানে পার্টিকেলটা t=0 টাইমে তার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে রয়েছে। তো আমি সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে, তো আমি যদি দেখাই এখানে একটা সিম্পল পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখাই, তো সেটা কিরকম হবে। ওকে, তাহলে এর তিনটে আমি পজিশন দেখাবো। এই একটা পজিশন, আর এই একটা পজিশন। ওকে, এবার এখানে আমি তিনটে আমি বল দেখাবো এখানে। ওকে, তাহলে এখানে তিনটে পজিশন রয়েছে। এই পজিশনটা যেখানে এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন বলে, এবং এটা হচ্ছে এই দুটো পজিশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। মানে প্রথমে যদি ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে আমি যদি দেখাই, আমি যদি এর ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে এটাকে কিছুটা অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্ট করে ছেড়ে দিই, তাহলে আমরা এখানে পাবো কি সিম্পল হারমোনিক মোশন পাবো। তো এই দুটো তার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট এবং এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। তো এখানে যদি আমি দেখাই, তার এখানে আমি দুটো পয়েন্ট দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এটা এ, এটা বি, এটা সি। তাহলে এই তিনটে পয়েন্ট এ বি সি, যেখানে আমি ভেলোসিটিটা ভ্যালুগুলো দেখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে যদি যখন সিম্পল হারমোনিক মোশন হচ্ছে, সেটা এই পয়েন্ট থেকে প্রথমে যাবে এই পয়েন্টে, প্রথমে গেল এই পয়েন্টে। আমি এই পয়েন্ট থেকে শুরু করছি। একটা টোটাল ফুল অসিলেশন বা একটা পিরিয়ড, একটা সিঙ্গেল পিরিয়ডের ক্ষেত্রে প্রথম বি পজিশন থেকে সি পজিশনে গেল, এবং সেখানে এই সি পয়েন্টে এসে তার ভেলোসিটিটা 0 হয়ে যাবে, বা এটা রেস্ট পজিশনে চলে আসবে। মানে সি পজিশনে হয়ে যাবে v=0। সেটা 0 আসার পর কিন্তু সি পয়েন্টে ভিটা 0 হলো, তার অ্যাক্সিলারেশনটা কিন্তু এই ডিরেকশনে থাকে, এই ডিরেকশন থেকে অ্যাক্সিলারেশন। তার জন্য আবার এখানে এই বি পয়েন্টের দিকে বা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের দিকে কিন্তু এটা চলে আসে। তাহলে আবার এটা আসবে এই পয়েন্টে। ওকে, এই পয়েন্টে আসার পর এখানে ভেলোসিটিটা হয় ম্যাক্সিমাম, বি পয়েন্ট হয় ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম। ওকে, ম্যাক্সিমাম হওয়ার জন্য এটা আবার এ পয়েন্টের দিকে চলে যায়। সিমিলার এ পয়েন্টে এখানে ভেলোসিটিটা আবার 0 হয়ে যায়, তাহলে এটা স্থির পজিশন বা রেস্ট পজিশনে চলে আসে। বাট এখানে অ্যাক্সিলারেশনটা এই ডিরেকশনে কাজ করে বলে আবার এটা বি পজিশনের দিকে আসতে থাকে। তাহলে আমরা একটা টোটাল ফুল অসিলেশন বা একটা সিঙ্গেল পিরিয়ডের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, একটা সিঙ্গেল পিরিয়ডের ক্ষেত্রে যদি আমি টি ধরে নিই, এখানে টাইম পিরিয়ড এখানে টি বলে দেওয়া আছে, তাহলে টাইম পিরিয়ড যদি টি হয়, তাহলে আমি যদি এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনটা বি ধরি, এবং তাহলে এই বি থেকে সি পজিশন, সি থেকে বি পজিশন, আবার বি থেকে এ, এ থেকে বি, তাহলে টোটাল হচ্ছে টি। তাহলে প্রত্যেকটা পার্ট আমরা যদি দেখি, তাহলে কি দেখতে পাবো আমরা, তাহলে একটা ফুল সাইকেলে প্রথমে বি থেকে সিতে গেল, তারপর সি থেকে ফিরে এসে এটা এ পজিশনে গিয়ে আবার বি পজিশনে এখানে ব্যাক করলো। তার মানে এটা একটা ফুল সাইকেল হলো। এই ফুল সাইকেলের ক্ষেত্রে টাইমটা যেটা লাগে সেটা হচ্ছে টি। এবার আমরা দেখে নেব প্রত্যেকটা পজিশনে ভেলোসিটির ভ্যালুটা কত। আমি দেখেছি এখানে v=0, সি এবং এ পয়েন্টে ভেলোসিটি ভ্যালু 0, এবং বি পয়েন্টে হয় ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম। যদি আমরা ভেলোসিটির ডিরেকশনটা দেখি, তাহলে আমরা দেখছি বি পয়েন্ট থেকে যদি সি পয়েন্টে দেখি, ভেলোসিটির ডিরেকশনটা হবে এই ডিরেকশনে, এবং সেটা আমি যদি পজিটিভ ধরে নিই, এটা হবে পজিটিভ ভি। যখন বি থেকে এ এর দিকে যাবে, এই ডিরেকশন যদি আমি নেগেটিভ ধরি, তাহলে এটা নেগেটিভ ভি হবে। এবার আমরা দেখে নেব কাইনেটিক এনার্জিটা কিভাবে আসছে। কাইনেটিক এনার্জি কে ই ইকুয়াল টু আমরা জানি ½ mv²। ওকে, আমি যদি এখানে টাইম এবং ভি এর যদি গ্রাফটা বানাই, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ওকে, এখানে আমি গ্রাফ বানাচ্ছি। এটা টাইমের
আমি ডিরেকশনটা দেখালাম এবং এটা আমি ভেলোসিটির ডিরেকশনটা দেখাবো। ওকে, তাহলে এটা আমি নিচ্ছি কত, এটা টাইম টি এর ডিরেকশন এইদিকে অ্যাক্সিস এবং এটা হচ্ছে ভেলোসিটি ডিরেকশন এইদিকে। তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন মানে বি পয়েন্টে কি নিয়েছি, বি পয়েন্টে টাইম ইকাল টু 0, তাহলে বি পয়েন্টে টি ইকাল টু 0, টি ইকাল টু 0 হলো, কিন্তু এখানে ভেলোসিটি দেখতে পাচ্ছি আমরা কত, ভেলোসিটি হচ্ছে ভি ম্যাক্স, তাহলে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি। তাহলে এটা যদি আমি ভি ম্যাক্স ধরি, এটা ভি ম্যাক্স, কিন্তু যখন এটা বি পয়েন্ট থেকে সি পয়েন্টে যাচ্ছে, তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, টোটালটা যদি টি হয় তাহলে এইটুকু পয়েন্টের জন্য কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে টি/4 হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এই পয়েন্টে এসে এটা টি/2 হয়ে যাচ্ছে, এই পয়েন্টে এসে এটা 3t/4 হয়ে যাচ্ছে এবং এই পয়েন্টে এসে এটা টি হচ্ছে। তাহলে টি/2 পয়েন্টে এসে, কারণ টি/4 পয়েন্টে এসে ভি ইকুয়াল টু 0 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এইটা আমি যদি টি/4 দিই তাহলে এখানে এসে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। এবং নেক্সট পয়েন্ট আমি যদি টি/2 দিই, তাহলে টি/2 পয়েন্টে কি আছে, ভি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এবং তার ডিরেকশনটা কোন দিকে হচ্ছে, কারণ এই পয়েন্টে যখন আমরা ফিরে আসি তার ডিরেকশনটা এ এর দিকে হচ্ছে, তার মানে এটা নেগেটিভ দিকে চলে যাবে, কারণ এটা আমি নেগেটিভ ধরেছি, তাহলে এটা হয়ে যাবে নেগেটিভের দিকে। টি/2 তে হয়ে যাবে এটা ম্যাক্সিমাম, তাহলে ম্যাক্সিমাম নেগেটিভ পয়েন্টটা নিয়েছি, এই পয়েন্টটা আমি দিলাম 3t/4, 3t/4 মানে হচ্ছে এ পয়েন্ট, এ পয়েন্টটা হচ্ছে ভি এর ভ্যালুটা 0 হচ্ছে, তার মানে এ পয়েন্টে এটা চলে যাবে 0। ওকে, এবং এটা যদি টি নিই, টি পয়েন্টটা আবার কোনটা আসছে, আবার বি এতে ফিরে আসছে, বি এতে ফিরে আসছে মানে ভি এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম, তার মানে এটা আবার ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে চলে যাবে। তাহলে ভি এবং টি এর গ্রাফটা হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে ভি ভার্সেস টি গ্রাফ। ওকে, আমি যদি এই গ্রাফে যদি কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফটা আমি বের করি, কারণ কাইনেটিক এনার্জি আমরা দেখতে পাচ্ছি কে ই ইকাল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার। ওকে, তাহলে আমি এখানে দেখাবো এই গ্রাফে আমি কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফটা বের করে নিতে পারবো। ওকে, তাহলে এখানে এটা টাইম, এটা হচ্ছে টাইম টি এবং এই দিক হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি কে ই। তাহলে এই সোজা আমি টি/4 পাচ্ছি, টি/4, টি/2, 3t/4, এটা হচ্ছে টি। তাহলে টি/4 এ কি হচ্ছে, এটা যদি টি ইকাল টু 0, এটা হচ্ছে 0, এই দুটো 0 টাইম 0 পয়েন্ট, এই দুটো 0 পয়েন্ট। তাহলে টি ইকাল টু 0 তে কি পাচ্ছি আমরা, টি ইকাল টু 0 তে আমরা পাচ্ছি যে ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম, ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম যখন হবে তখন কে এর ভ্যালুটা হবে ম্যাক্সিমাম। ওকে, টি ইকাল টু 0 তে আমরা পাচ্ছি ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম, তাহলে কে এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, তাহলে আমরা প্রথমে ম্যাক্সিমাম থেকে এটা শুরু করব, এটা হচ্ছে কে ই ম্যাক্স। ওকে, টি ইকাল টু টি/4 যখন হচ্ছে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেলোসিটি ভ্যালুটা এখানে 0 হয়ে যাচ্ছে, এই পয়েন্টে টি/4 ভেলোসিটি ভ্যালুটা 0 হলে এখানে হয়ে যাবে কে ই ইকাল টু 0, তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে 0 তে নেমে আসছে এটা। নেক্সট আমরা টি/2 পয়েন্টে কি দেখতে পাচ্ছি, ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম কিন্তু তার ভ্যালুটা হচ্ছে নেগেটিভ, তার ডিরেকশনটা রিভার্স ডিরেকশনে হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য সেটা আমরা নিচের দিকে পেয়েছি। ওকে, বাট এখানে যে ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছি কাইনেটিক এনার্জি, সেখানে যেটা দেওয়া আছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, ভি এর ভ্যালু নেগেটিভ বা পজিটিভ যাই হোক, এখানে স্কোয়ারের জন্য এটা হয়ে যাবে অলওয়েজ পজিটিভ, এবং এনার্জি ক্ষেত্রে আমরা জানি এটা একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি। ওকে, তাহলে স্কেলার কোয়ান্টিটি হওয়ার জন্য এটা অলওয়েজ পজিটিভ হবে। তাহলে টি/2 পজিশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে কাইনেটিক এনার্জি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যাচ্ছে, এবং ম্যাক্সিমাম যেহেতু এটা স্কেলার সেই জন্য এটা পজিটিভই হবে। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ভ্যালুটা আবার এখান থেকে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে, তাহলে টি2 পয়েন্টটা পজিটিভে যাচ্ছে। এবার 3t/4 আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার এখানে ভিটা কত হয়ে যাচ্ছে, ভিটা আবার 0 হয়ে যাচ্ছে, ভিটা 0 মানে
কাইনেটিক এনার্জি এখানে 0 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এইভাবে কাইনেটিক এনার্জিটা এখানে 0 হবে। বাট আবার টি তে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে ভেলোসিটি ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আবার এখানে এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে কে এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম। তাহলে এটা হয়ে যাবে আবার এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। ওকে, তাহলে আমরা আলটিমেট কাইনেটিক এনার্জি এবং টাইম তার গ্রাফটা কিরকম পেলাম সেটা যদি আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের অ্যান্সারের সাথে সি এর অ্যান্সারের সাথে মিলে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের ডি এর অ্যান্সারের সাথে মিলছে, যেখানে t/4 এখানে 0 হচ্ছে, আমাদের t/4 এখানে 0 হচ্ছে, t/2 এ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, আবার টি এতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডি এর অপশনটা রাইট অপশন হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাছাড়া আমি যদি এখানে টেস্ট করতে যাই t/4 এ এখানে 0 হচ্ছে কিনা কাইনেটিক এনার্জি, সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যালও টেস্ট করতে পারি। সেটা কিভাবে টেস্ট করতে পারি, আমরা চটপট যদি এখানে ইকুয়েশনটা লিখে নিই, সিম্পল হারমোনিক মোশন ইকুয়েশন x = a sin ওমেগা টি। তাহলে এখানে v = dx dt করলে কি পাবো আমরা, ওমেগা a cos ওমেগা টি। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি কে ই = আমরা পাবো কত, হাফ m v স্কোয়ার করলে এটা হয়ে যাবে ওমেগা স্কোয়ার a স্কোয়ার cos স্কোয়ার ওমেগা টি। তাহলে এখানে যদি আমি কে কাইনেটিক এনার্জিতে 0 করি, কাইনেটিক এনার্জি যেখানে 0 করি, তাহলে কি হয়ে যাবে, তাহলে এই টোটাল ইকুয়েশনটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে হাফ m ওমেগা স্কোয়ার a স্কোয়ার cos স্কোয়ার ওমেগা টি = 0। এই টোটাল পার্টটা এটা কখনো 0 হতে পারে না, তাহলে এইটা = 0 হবে। তাহলে cos স্কোয়ার ওমেগা টি = 0। এটাকে আমরা ইকুয়েশন আমরা জানি যেটা cos 2 ওমেগা টি প্লাস 1 = 2 cos স্কোয়ার ওমেগা টি, এটা আমরা জানি। তাহলে এখান থেকে cos স্কোয়ার ওমেগা টি = আমরা লিখতে পারি যে 1 প্লাস cos 2 ওমেগা টি cos 2 ওমেগা টি বাই 2, টোটালটা বাই 2 = 0। তাহলে এখানটা হয়ে যাবে cos 2 ওমেগা টি = -1 আমরা লিখতে পারি cos পাই। ওকে, তাহলে 2 ওমেগা টি = পাই, এবং ওমেগা আমরা কি লিখতে পারি, 2 পাই বাই টি। তাহলে ওমেগা আমরা জানি 2 পাই বাই টাইম পিরিয়ড। তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 2 × 2 পাই বাই ক্যাপিটাল টি ইন্টু টি = পাই। তাহলে পাই পাই ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল। তাহলে এখানে স্মল টি = হয়ে গেল t/4। ওকে, তার মানে t/4 এ যেখানে আমরা পাচ্ছি কাইনেটিক এনার্জি 0, মানে কাইনেটিক এনার্জি 0টা ধরে আমি এখানে টাইমটা বের করেছি। তার মানে t/4 এ কাইনেটিক এনার্জি 0 হচ্ছে, এবং এখানে t/4 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রাফে কাইনেটিক এনার্জিটা 0 এসেছে। তার মানে আমাদের অ্যান্সারটা রাইট আছে। তাহলে ডি এর অপশনটা রাইট অপশন হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। Hello everyone. The xt graph of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t = 4/3 is, 4 options are there. Now see, this is the graph between displacement and time, and you have been told that it performs simple harmonic motion. Now see, half of the cycle is completed in 4 seconds and the whole cycle is completed in 8 seconds. Then its time period will be equal to 8. Then omega will be equal to 2 pi by 8, that is pi by 4. And since it starts from 0 displacement, then its equation will be equal to x is equal to a sin omega t. If we put t to be equal to 0, we will get x will be 0. So now x is equal to, amplitude is 1, sin omega is pi by 4, means pi t by 4. This is the equation of displacement of. Now if we differentiate it, then we will get dx by dt equal to
pi by 4 cos pi by 4t. So we can get velocity in this way. Now since we have to get acceleration, then we will again differentiate it. Then d2x by dt square will be equal to minus pi square by 16 sine pi by 4t. Now we have to find out this acceleration as 4 by 3, means t is equal to 4 by 3. Now d2x by dt square, or you can say acceleration, will be equal to minus pi square by 16 sine pi by 4 into 4 by 3. This will come out to be minus pi square by 16 sine pi by 3. That means minus pi square by 16 into sine pi by 3 is root 3 by 2. That comes out to be minus root 3 pi square by 32. This is the answer, and the answer fourth will be correct. Thank you. Hello everyone. The question is, for a particle executing SHM means simple harmonic motion, the displacement x is given by x equal to a cos omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time and displacement x. So in this question we have to identify the graph, whether it's 1 3, second 4, second 3rd, or first or 4th. So now let's proceed with the solution. As they have given that x equal to a cos omega t, hence at t equal to 0, the value of x will be equal to a, means graph start at extremity, and we know that the extremity for potential energy is maximum at t equal to 0, which means that potential energy is maximum at t equal to 0. Now we will see the graph. As we can see that graph number 1 starts at x equal to 0, the potential energy is maximum here, and even for x graph number 3, potential energy is maximum here, but graph 4 start with 0, so here potential energy is not maximum. Similarly with this second graph, it starts with 0, so potential energy is maximum in two cases, for the first graph and for the third graph. So our correct answer is A. As it is clear from the graph that potential energy is maximum at t equal to 0 in
first and third graph only, hence A is correct. This is the answer. Thank you.